네, 다시 왔습니다. 지금 여러분들은 한겨레 21과 한겨레 TV가 공동으로 진행 중인 11월 10일 민중 청걸기 10시간 마라톤 생중계를 지켜보고 계십니다. 오늘 여러 이야기 손님들을 모시고 있는데 갑자기 외국인이 제 옆에 등장하셨습니다. 제가 우선 소개를 해드리겠습니다. 이분의 성함은 제프 보우트이시고요. 국제노총의 법률국장을 맡고 계시고, 실은 우리가 지금 잠시 잊고 지내고 있습니다만 한상균 민주노총 위원장이 지금 감옥에 있습니다. 그리고 그 문제는 박근혜 정부의 노동 탄압과 관련해서 매우 중요한 이슈입니다. 그 문제를 함께 제기하기 위해서 특별히 오늘 민중 총궐기 촛불 집회를 위해서 외국에서 한국까지 오셨습니다. 제가 짧은 영어이지만 돌발 상황입니다. 저희도 준비하지 않았습니다만 짧은 영어이지만 영어로 묻고 말씀 듣고 할 수 있는 데까지는 번역을 해드리려고 합니다. So welcome to this gathering, Mr. Vogt. And so would you tell us that why did you come here and what is your purpose for this visit? I represent the International Trade Union Confederation. It's an organization of 180 million workers worldwide, including here in Korea. Do you want to translate that? Yes. Right. And so we are here supporting our trade union affiliates in this very important moment in their history. To release all imprisoned trade unionists, to oppose the anti-union trade union legislation, and support their call to for accountability for this obviously very corrupt government. 전 세계 아마 1억 8천 명을 대표하는 노동단체에서 오셨고, 지금 현재 한국에서 진행되고 있는 여러 가지 매우 중요한 문제 가운데 특히 구속된 한상균 위원장을 포함한 노동운동가들에 대한 박근혜 정부의 탄압, 그리고 박근혜 정부가 일관되게 펼치고 있는 노동계약 등 노동억압에 대해서 항의하고, 특히 한국 국민들이 박근혜 정부에 보내고 있는 여러 가지 중대한 요구들을 펼치는 데 참여하기 위해서 오셨다고 합니다. 제가 뭘 여쭤보려고 하냐면, 현재 외국에서는 박근혜 정부나 박근혜 대통령은 한국의 상황을 어떻게 보고 있는지 한번 물어보겠습니다. So my question is that from a point of your foreigner's view or from the foreign media, what do you think about this Park-geunhye's presidency or her style of ruling? Well, I think even before this current scandal erupted, we have been working with the trade unions to oppose obviously attacks by this government. This has been one of the most anti-union governments that I can remember, and they have in Korea? And they have consistently been attacking the rights of workers and basic dignity at work. 지금까지 지켜본 한국의 여러 정부 가운데 박근혜 정부가 가장 강력하게 노동운동가 노동자를 탄압하고 있는 것으로 보고 있다라고 이야기하셨습니다. 그리고 제가 민주주의 일반에서 좀 더 물어보려고 합니다. So this in terms of the union, so democracy is base of the workers' power, I think. Yes. So from the perspective of democracy itself, what do you expect for the Korean government to improve any situation here? Well, I mean, we do support the call of our affiliates. The president has almost no support among the population, and of course not among working people. The unions are calling for her to step down, and we're supporting our affiliates in that call. 국민들로부터 거의 지지받지 못하고 있고, 특히 노동자들도 마찬가지이고, 그래서 아마 일단은 스텝 다운 하야 퇴진을 원하고 있다고 말씀해 주셨습니다. So since we have this time limit, so is there anything that you would like to address lastly to the people in Korea? Yes, no, we just to know that the international trade union movement and workers around the world are supporting workers in Korea because when workers in Korea are strong, we are strong everywhere, and so there's a strong bond between workers around the world, including with the workers here in Korea. 그 전 세계에 있는 노동자들이 한국에서 탄압받고 있는 노동자들을 지지하고 연대할 테고, 우리는 굉장히 강력한 방식으로 연대하고 있다고 말씀해 주셨습니다. 아마 제 생각에는
박근혜 퇴진과 함께 이 문제가 어느 정도 매듭을 짓게 된다면 지금 곳곳에서 벌어지고 있는 노동자들의 집회에서 확인할 수 있는 것처럼 박근혜 정부가 그동안 계속 계약으로 점철해왔던 여러 노동 현안과 이슈들도 함께 해결해야 되지 않을까 싶습니다. Thank you for your time, Mr. Boat. Yes. Have a good time in Korea. Thank you. 이상입니다. 지금 제 옆에 나와 계신 분은 노리유키 수주키 선생님이시고 ITUC에서 오셨습니다. 역시 영어로 진행할 텐데 급하게 짤막하게 제 한국 시민들에게 전하고 싶은 말씀이 있다고 그러셔서 준비하겠습니다. So, Mr. Suzuki, it's okay. You can tell us that what you think about the situation here. Thank you. I think that the Korean society has come to another turning point of your history. I have been associated with the Korean trade movement since 1980s. One big thing was in 1987 there was a declaration of democracy. Then trade union started growing and the economy started growing. But one thing remained unchanged. That is a very the oppressive industrial policies, lack of social partnership. Korea is now part of the APEC, ASEM, OECD, G20. These international framework always respect human rights, trade union rights, decent work, rights at work. However, what's happening in Korea? President of our affiliate, KCTU, is now in jail. Globally, OECD countries, where there is a country where the president of the national center is in jail, I appeal to President Park and policymakers to change their industrial policy, not oppressive, but the dialogue-based constructive industrial relations, because the industrial relations is a base for the national development. Now you have come to a historical point, and I'm sure that able policymaker will determine the future course of the nation and the industrial relations so that Korea can prosper. 제가 간략히 번역해 드리겠습니다. 한국 사회를 80년대 이후부터 쭉 지켜왔는데 특히 87년 이후 결정적인 국면을 지나서 노동운동이 성장했고, 근데 지금까지도 변하지 않고 있는 것은 한국 정부가 노동운동에 일반에 대해서 취하고 있는 태도이다. 현재 한국 정부는 아이펙, SM, G20 등 여러 가지 방식의 세계기구에 가입해 있는데 이 세계기구의 공통적인 정책은 노동운동을 존중하는 데 있다. 그런데 한국 정부만큼은 여전히 노동운동을 탄압하고 있고 한상균 위원장은 감옥에 있다. 지금 이번 역사적 국면을 맞아서 박근혜 대통령에게 촉구하는 바는 지금이라도 대화의 기초에서 노동운동과 관계를 맺고 이 노동운동을 노동과의 대화를 통한 것에 기초할 때만 국가 발전이 이루어질 수 있다는 것이고, 바로 이러한 역사적인 국면에서 한국 국민들에게 지지와 연대의 뜻을 보낸다라고 말씀해 주셨습니다. Thank you for your excellent speech. Nice to meet you. Have a nice day. You can Sure. Okay. You edit. Thank you. Thank you. 예. 자, 뒤이어서 이제 외국에서 오신 노동운동가도 만나 뵙고 저 녹색당에 계시는 젊은 정치인도 만나 뵀습니다. 오늘 민중 총궐기 상당히 많은 인파와 시민 속에 전국 각지에서 모인 여러 직역의 노동자들이 이 현장에 나와 있습니다. 오늘 그 이야기를 좀 더 해주실 민주노총 모시겠습니다. 제가 죄송스럽게도 오늘 처음 인사드립니다. 네, 아유, 정말 반갑습니다. 죄송합니다. 기자로서 죄송스러운 일이고, 이상진 민주노총 부위원장님이십니다. 오늘 민주노총 차원에서 어떤 집회들이 열리고 있고 오늘 민중총궐기를 통해서 어떤 내용들 박근혜 정부에게 요구하고 계시는지 말씀 좀 해주시기 바랍니다. 예, 반갑습니다. 이런 역사적인 자리에 함께하게 돼서 대단히 기쁩니다. 오늘 민주노총 조합원들은 방금 그 전국 노동자 대회를 막 마쳤습니다. 이 조합원들의 분노가 얼마나 높으면 오늘 실수 우리가 예상한 인원보다 한 2만 명이 더 온 15만 명의 조합원들이 지금 상경 집회를 하고 있습니다. 그 이유는 박근혜 정부의 헌정 파괴를 비롯한 그 속에 이번에 K스포츠재단, 미르재단에서 드러났듯이 재벌들이 성과퇴출제 노동계약을 청부 입법을 했다는 게
정확히 드러났습니다. 그래서 거기에 분노하는 우리 노동자들이 오늘 15만 명이 그 분노로 모였다 보시면 될 것 같습니다. 부위원장님 말씀하신 것처럼 지금까지 발생한 사안을 그냥 간단한 말 하나로 줄이자면 최순실을 위해서 재벌들의 돈을 토해내게 하고 그 대신에 재벌들에게는 노동자들을 탄압하고 노조를 탄압할 수 있는 길을 열어준 것입니다. 이런 상황에 대해서 민주노총 차원에서 앞으로 어떻게 대응하시거나 뭐 계획이 있으신지 조금만 더 말씀을 구체적으로 해주시겠습니까? 예, 때마침 어저께 민주노총 중앙집행위원회가 긴급하게 열렸습니다. 안건은 단 하나였습니다. 이 정세에 민중들의 요구가 하야를 외치고 퇴진을 외치는데 조직된 노동자로서 이제는 우리가 나서야 될 때라고 판단하고 긴 토론 끝에 민주노총은 실제 총파업을 결정을 했습니다. 11월 중으로 그것은 아마도 유력한 날짜는 25일 내지는 30일이 될 가능성이 큽니다. 그래서 총파업을 오늘도 노동자 대회에서 선언했습니다. 네. 이거 굉장히 중요한 일이네요. 그러니까 지금 위원장님께서 무슨 말씀하셨느냐 하면 민주노총 차원에서 전국의 노동자들이 총파업을 하겠다는 겁니다. 이건 과거에 있었던 그런 종류의 파업과는 좀 질적으로 다를 것으로 저는 개인적으로 예상을 하는데, 왜냐하면 지금 이렇게 들끓는 민심과 함께 가는 노동자들의 파업이라면 아마 국가적인 차원에서 강력한 힘을 발휘할 수 있지 않을까 싶습니다. 자, 외람되지만 하나만 더 여쭙겠습니다. 오늘 이 자리에는 이제 100만 정도 예상을 한다고 치면 오늘 15만 명이 노동자들이 모였다고 말씀하셨는데 나머지 한 80만 정도는 일반 시민이라고 저희가 볼 수 있습니다. 그 조직된 노동자의 힘을 보여주는 것도 중요하지만 그 조직된 노동자의 대우로서 민주노총이 일반 시민들과 함께 청년 학생들과 함께 어떻게 또 같이 연대할지 같이 고민하는 것도 필요할 텐데 혹시 그에 대해서 개인적인 생각이나 방침 있으신지 말씀을 좀 더 해주시겠습니까? 예, 수많은 분노하는 절망하고 있는 상심한 초등학생부터 중학생, 고등학생 다양한 남녀노소 불문하고 모이는 걸로 알고 있습니다. 그래서 저는 이 분노를 표출하되 하지만 대단히 즐겁게 자신감 있게 이 지지율 5% 실제 0%에 가까운 이 박근혜 대통령의 실제 지지율은 바로 내려오라는 겁니다. 다른 이유가 없습니다. 그래서 시민과 함께 조직된 노동자 구분 없이 함께 즐겁게 이 분노를 표출하고 청와대 방향으로 저희들의 가장 가까이 가서 우리의 목소리들을 높이도록 할 것입니다. 재미삼아 농담삼아 여쭈는 겁니다. 그럼 오늘 행진대회의 제일 앞에 이제 민주노총 조합원 노동자분들이 오셨을 텐데 이 행진대회를 이끌고 청와대까지 갈 뭐 계획도 있으신 건가요? 예, 오늘 또 그 가처분을 넣었습니다. 행진을 허하라고 넣었는데 경찰이 불허를 했습니다. 그런데 법원에서 아까 3시 한 반 정도에 그 결과가 나왔습니다. 4가지 행진로에 대한 청와대 방향에 대해서 합법이다 라고 판결이 나왔습니다. 가처분 결과가 나왔기 때문에 오히려 저거는 즐겁게 청와대 행진 방향으로 저희들은 갈 수 있는데 만큼 가서 최대한 가까이 가서 저희들의 분노한 목소리들을 시민과 함께 요구할 계획입니다. 민주노총 부위원장님이 와서 직접 말씀해 주셨는데 여러분들이 이 현장에 꼭 나와야 될 여러 가지 이유 중에 하나를 꼽자면 박근혜 정부가 여러 실정 가운데 핵심인 노동탄압. 그 노동탄압은 민주노총이나 노동조합의 문제가 아니라 지금 취업하지 못하는 여러 청년과 그 다음에 사실상의 일용 불안정 노동자들 우리 모두를 포함하는 문제가 포함되어 있습니다. 이 자리에 나오셔서 조금 어렵게 까다롭게 생각했던 바가 있더라도 직접 와서 민주노총의 깃발 아래 어떤 분들이 모여서 박근혜 대통령의 퇴진 그리고 박근혜 정부의 노동 탄압을 규탄하는지 직접 눈으로 한번 목격해 보시면 참 좋겠다는 생각을 합니다. 오늘 바쁘실 텐데 여러 집회 지금 진행하느라 정신이 없으실 텐데 와주셔서 좋은 말씀해 주셔서 감사합니다. 예, 위원장님 감사합니다. 감사합니다. 예.